फ्रेंड्स वेलकम बैक। जिवें कि पहला वाली वीडियो दे विच असीं कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग ऑफ NP 1986 कर चुके हैं तो जिहड़ा अज वाला अपना टॉपिक है वह है क्रिटिकल रीडिंग ऑफ NPE 1986। हुण जदों तुहानूं इस तरह का क्वेश्चन आउंदा तां तुसीं उहदे विच मैरिट ऑफ NP 1986 एंड डीमैरिट्स ऑफ NP 1986 बारे लिखना है। सब तो पहलां जिहड़ी असीं गल करांगे वह है मैरिट्स ऑफ NPE 1986। सब तो पहला ये जोड़ा पहला गुण है पॉलिसी का नैशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय सिक्ख्या प्रणाली। जी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति है ये नैशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है। ये नैशनल लैवल का जोड़ा एजुकेशन सिस्टम है वो व्यवस्था करती है, जिसका लाभ ये होया कि सारे देश का जोड़ा विद्यक ढांचा है वो एकसार हो गया। इस सिस्टम को लागू हो जाने के नाल जिहड़ा नैशनल लैवल ते 10+2+3 की जिहड़ी व्यवस्था वो की गई सी। सैकेंड है बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यूज़ मूल कीमतां ते आधारित जिहड़ी नवीं सिक्ख्या नीति है पूरी तरह जिहड़ियां साडीआं लोड़ींदियां ते मूल कदरां कीमतां ने उहदे उपर आधारित है। ते इह जिहड़ा साडा कॉन्स्टिट्यूशन है उहदी प्रीएम्बल उहदी जिहड़ी प्रस्तावना उहदे विच भी दर्शाई गई है ते इस पॉलिसी दे विच उहदा जिहड़ा पूरा अक्स है वो दिखाई दे रहा है। नैक्सट है कंप्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड पूरी तरह बच्चा केंद्रित जिहड़ी नवीं सिक्ख्या नीति है इहदा मुख्य मंतव की है कि जिहड़ा ह्यूमन बीइंग है चाइल्ड है उहदा पूरी तरह विकास करना। पॉलिसी इस वास्ते पूरी तरह नाल दृढ़ संकल्प है कि जिहड़ा बच्चा है उन्होंने हाई वैल्यूज़ नाल जिहड़ी उहदी डेवलपमेंट है वो कीती जावे। नैक्सट है मिनीमम लैवल ऑफ लर्निंग घट्टो घट्ट सीखण दा पद्धर। इस पॉलिसी का अगला गुण यह है क्योंकि ये व्यवस्था की गई है कि सिक्ख्या के हरेक पद्धर के उपर नैशनल लैवल पर सीखण का जिहड़ा एक मिनीमम लैवल ऑफ लर्निंग है वो निश्चित किया जाए। भाव की है कि किसी भी जमात के जिहड़े विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्होंने मानसिक पद्धर के हिसाब नाल ही जिहड़ा पाठक्रम है उहदी जिहड़ी रचना की जानी चाहिए है ताकि असीं ये निश्चित कर सकीए कि उस विद्यार्थी ने पाठक्रम का ज्ञान हासिल करके जिहड़ा मिनीमम लैवल ऑफ लर्निंग है वो कंप्लीट कर लिया है। नैक्सट है क्लीयर गोल्स स्पष्ट टीचे। अगला गुण इस पॉलिसी का यह है कि ये जिन्ने भी गोल्स एम्स मिथे गए हैं वो सारे ही बिल्कुल क्लीयर ने बिल्कुल स्पष्ट ने। जिहड़ी पॉलिसी बनाई गई है आने वाले समय के जिन्ने भी जिहड़े चैलेंज ने उन्हों का सामना करने के उद्देश्य को ध्यान दे विच रख के बनाई गई है ताकि 21वीं सदी के शुरुआती दौर के जिहड़े बाकी मजबूत देश ने उन्होंने कंपैरेटिव अपना देश भी एक मजबूत देश बन सके। नैक्सट है डिसेंट्रलाइजेशन मीनस विकेंद्रीकरण। जिहड़ी पॉलिसी है ये डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण के भी बिलीव रखती है। पॉलिसी के इस गल की व्यवस्था की गई है कि जिहड़ा विद्यक ढांचे का प्रबंध है एजुकेशन सिस्टम का प्रबंध है किसी एक के अधीन ना रह के जिहड़ियां वख-वख संस्थावां ने उन्होंने इहदे विच शामिल किया जाए। मीनस जिहड़ियां शक्तियां ने पावर्स ने उन्हां दी वंड करनी है। ये पावर या शक्ति किसी एक व्यक्ति कोल नहीं होनी चाहिए। हुण जिहड़ी ये पॉलिसी है इहदे विच सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के जिहड़े लोकल लैवल ने उहदे नाल नाल जिहड़ियां वॉलंटरी संस्थावां ने वॉलंटरी इंस्टीट्यूट्स हुंदियां ने उन्होंने भी जिहड़ा स्कूल प्रबंध संभालण बारे जिहड़ी पावर है वह दी गई है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होंदा कि जिहड़ियां शक्तियां ने पावर्स ने उन्हां दी वंड करना। नैक्सट है सैल्फ इंपलॉयमेंट स्वरोजगार। पॉलिसी का जिहड़ा मुख्य मोटिव है वह है लोगों को एजुकेशन सिस्टम के द्वारा रोजगार का प्रबंध करना है। पॉलिसी की इस पॉलिसी के इस गल की व्यवस्था भी की गई है कि जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है वह बच्चों को इस कैपेबल बनावे कि फ्यूचर के उन्होंने किसी भी तरह की जी प्रॉब्लम है वह ना आए क्योंकि असी बच्चे जी वोकेशनल एजुकेशन है वह भी प्रोवाइड करनी है। नैक्सट है वोकेशनल एजुकेशन कित्तामुखी सिक्ख्या। पॉलिसी की जी अगली मैरिट है गुण है वो यही है कि ये जी वोकेशनल एजुकेशन है वो पर बहुत जोर दिता गया। इस पॉलिसी के कहा गया कि जोड़ा नौजवान वर्ग है जेकर असी चाहते हैं कि जो नवा राष्ट्र है वह निर्माण हो साडा देश वधिया बने आर्थिक शक्ति आवे इकोनॉमिकली देश साउंड होवे असी सैल्फ डिपेंडेंट बनीए तो जी वोकेशनल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। नैक्सट है इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन समानता आधारित सिक्ख्या। नैशनल पॉलिसी का जोड़ा अगला गुण यही है कि ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति नाल बच्चे नाल जात धर्म नस्ल लिंग जां किसी भी होर तरह का जोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है वो
ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ ਜੌਬਸ ਫਰੋਮ ਡਿਗਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ, ਇਸਤਰੀ ਵਿਕਾਸ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਵੋਦਿਆ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੇਅਰ ਹੈ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ NP 1986। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ NP 1986। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਗਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਨਸ 1 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫॉर ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਇੰਫੈਸਿਸ ਔਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੈਗਲੈਕਟਡ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1986 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਛਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਓਵਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ 1986 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਮਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।